اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 5 ستمبر 2025 اردو تاریخ 12 ربیع الاول، آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں عید میلاد النبی کے نام سے منایا جاتا ہے، اور باقاعدہ انڈین گورنمنٹ، بلکہ اگر یہ کہوں کہ پوری دنیا میں اس دن کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ کل ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر جی مودی، ایسی ہمارے ملک کی صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا مرمو، اور کانگریس کے ملک ارجن کھڑگے، راشٹریہ ادھیکش کانگریس راہل گاندھی، ان تمام نے تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی۔ اور اس موقع پر نریندر مودی اور تمام ہی لیڈروں نے اتحاد، ایکتا اور انسانیت کے پیغام پر زور دیا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اس بات کا پیغام خود نریندر مودی نے بھی دیا ہے۔ یعنی تمام لوگ مانتے ہیں کہ پریشت محمد، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی اتحاد، ایکتا، امن، شانتی اور ترقی کا پیغام دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان پیارے نبی کی پیاری زندگی کو اپنائے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور گزشتہ کل میرا خود بیان تھا فیضپور اسلام پورہ کی بڑی مسجد میں، تو وہاں پر بھی ہم نے مسلمانوں کو بھی یہ سمجھایا کہ دیکھو، غیر بھی اب پیارے نبی کی زندگی کو سمجھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ اس شخص کی زندگی اور ان کی پیارے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات انسان کو کامیاب کرے گی۔ تو مسلمانوں، صرف چھپری عشق مت کرو، ڈپلیکیٹ عشق مت کرو، تم تو نبی کے امتی ہو، نبی سے سچا عشق کرو، سچی محبت کرو، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور سچی محبت یہ ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست پنجاب سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے تباہی مچی ہے اور بدترین تباہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 دہائیوں میں، ان 40 سالوں میں کبھی اتنی خطرناک تباہی کا منظر دنیا نے نہیں دیکھا۔ خبریں ہیں کہ 1900 سے زیادہ گاؤں زیر آب ہیں، پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں،
लाखों अफराद पंजाब में इस सैलाब से मुतासर हुए हैं और लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब तक हमारे पास खबरें आ रही है कि 43 यानी 43 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं, उनकी मौत हुई है। केंद्र सरकार ने भी मदद का ऐलान किया है और आप देख रहे हैं 3 दिन से मैं आपको बाखबर कर रहा हूं कि जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी भी आप तमाम से अपील करती है, बल्कि मैं खुद जमीयत का एक महाराष्ट्र का जिम्मेदार होने के नाते हर जिले के जिम्मेदार से यह अपील करता हूं कि जो कुछ भी हो सकता है आप जमीयत उलमा ने जो स्कैन नंबर दिया है उस स्कैन पर या तो पैसा पहुंचाए या तो फिर मेरा नंबर स्क्रीन पर आता है 9923223361। अल्लाह का कोई भी बंदा मुसीबत के इस वक्त में पंजाब के भाइयों की अगर मदद करना चाहता है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, या फिर आपके पास अगर जमीयत उलमा का स्कैनर डायरेक्ट आ गया होगा तो आप उस पर भी पैसा रवाना कर सकते हैं। लेकिन इस मौके पर आप जात धर्म से ऊपर उठकर पंजाब के उन भाइयों की मदद करें। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, आप जानते हैं कि जिन्हें अपोजिशन का ये कहना है, कांग्रेस के लीडरान का ये कहना है, कपिल जी सिब्बल का ये कहना है और मुल्क के लाखों करोड़ों लोगों का ये कहना है कि जगदीप धनखड़ को गायब कर दिया गया, कोई खैर खबर ही नहीं, अचानक इस्तीफा, सेहतमंद थे और बीमार बताकर इस्तीफा दिलवाया गया और उसके बाद कहां है धनखड़, किसी को खबर तक नहीं। लेकिन इसका जवाब केंद्र सरकार अमित शाह नहीं दे पाए। अब खबर आ रही है कि साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की जो दरखास्त थी वो मंजूर कर ली गई। और दरखास्त क्या? राजस्थान कानून साज असेंबली पेंशन देने पर रजामंद हो गई कि उन्हें पेंशन दी जाए और उन्हें दीगर सहूलियात भी मिलेगी। यानी आप सोचे कि पहले तो नायब सदर जमहूरिया का 1 महीने से कोई अता पता नहीं और उन्होंने दरखास्त दी कि भाई मुझे कम से कम जिंदगी गुजारने तो दिया जाए, सहूलियात तो दी जाए। तो आज ये खबर आ रही है कि उनकी दरखास्त मंजूर हो गई। आइए बड़ी खबर आ रही है रियासत कर्नाटका से। जी हाँ, खबर है कि कर्नाटक में म्युनिसिपल इंतखाबात, म्युनिसिपलिटी के जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से कराए जाएं, ऐसी मांग की जा रही है। और खुद हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर सिफारिश की। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक्चुअल में मेरा मशहूर डायलॉग है कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, भारतीय जनता पार्टी की जान और मोदी जी की जान वोटिंग मशीन में। जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी घपला, लफड़ा, करप्शन, चोरी होती रहेगी। इसलिए तो बाकायदा राहुल गांधी ने आवाज उठाया ना, और अभी पूरे मुल्क में नारे लग रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी चोरी करके सत्ता हासिल की है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पूरे मुल्क में लग रहे हैं। हम तो 10 साल पहले से कह रहे थे, कांग्रेस को भी होश नहीं आता है जल्दी। हम 10 साल पहले से कह रहे थे, हमने वामन जी मेश्राम ने, मौलाना सज्जाद नौमानी ने, बामसेफ ने और कई संगठनों ने 10 साल पहले कहा था। जब 2014 में बीजेपी जीत कर आई थी उसी वक्त से हमने ये शुरू कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाओ। उस वक्त बड़ी पार्टियों ने, इवन कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया और आज चिल्ला रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर इलेक्शन बैलेट पेपर से कराया जाए, देखें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर, कर्नाटक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर सिफारिश की है कि कर्नाटक में म्युनिसिपलिटी के इलेक्शन बैलेट पेपर से कराए जाएं, मगर इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर बात है कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक जवाब नहीं देगा जब तक कि उनके अब्बा हुजूर का जवाब नहीं आएगा। आइए नाज़रीन, एक और खबर आ रही है। जी हाँ, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में एक बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव उसका स्टॉप हो गया, भुसावल में भी हो गया। ऐसी ही खबर आ रही है कि राहुल जी गांधी ने मरकजी वजीर रेल यानी रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को एक खत लिखकर यह मुतालबा किया, ये डिमांड किया है राहुल गांधी ने कि राजधानी एक्सप्रेस के लिए रायबरेली जंक्शन पर स्टॉपेज दिया जाए। यार
رائے بریلی جنکشن پر راجدھانی ایکسپریس کو اسٹاپیج دیا جائے, روکا جائے, ایسا ڈیمانڈ اور ایسا مطالبہ راہل گاندھی نے مرکزی وزیر ریل کو خط لکھ کر کیا ہے. ناظرین, اس وقت پنجاب سے ایک اور بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کا ایک گاؤں ہے فرواہی, تحصیل دھوری, ضلع سنگرور, جو مالیر کوٹلہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے. وہاں پر ہمارے ایک مولانا قاسم صاحب ہے, ان کا ادارہ ہے دارالعلوم قادریہ. دارالعلوم قادریہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی نسبت پر یہ نام رکھا گیا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے جو پنجاب میں خطرناک سیلاب کی تباہی مچی ہے, اس سیلاب کی تباہی نے دارالعلوم قادریہ کو بھی بہت زبردست نقصان پہنچایا ہے. مولانا قاسم صاحب نے مجھ سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ جو دارالعلوم کی دیوار ہے, بنیادی دیوار ہے, اس کو زبردست نقصان پہنچا ہے, اور اس نقصان کی وجہ سے دارالعلوم کی مین عمارت, مطبخ, دارالاقامہ, ان تمام چیزوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. ملیر کوٹلہ اس علاقے کا یہ عظیم اور قدیم دینی تعلیمی ادارہ ہے. اس وقت میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ تمام سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ان کا بار اسکینر کوڈ بھی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں, ہم لوگ بھی ثواب کی نیت سے یہ خبریں لگاتے ہیں. میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس اسکینر پر اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ مدد کریں اور دارالعلوم قادریہ کا تعاون کریں. ناظرین, گزشتہ کل یعنی 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلگاؤں شہر میں بھی مختلف تنظیموں نے, سنگٹھنوں نے اور تحریکوں نے باقاعدہ دواخانوں میں جا کر, اناتھ آشرم میں جا کر, ہاسپٹلس میں جا کر فروٹس تقسیم کیا, کسی نے راشن کٹ تقسیم کیا. اس وقت ایک خبر آ رہی ہے, ہمارے رپورٹر شیخ زید عتیق نے بتایا کہ وحدت اسلامی ہند جلگاؤں یونٹ کی جانب سے اولڈ ایج ہوم میں پھل تقسیم کیے گئے اور غربا اور مساکین ضرورت مندوں تک راشن کٹ بھی پہنچایا گیا. وحدت اسلامی ہند جو ہے اس موقع پر جلگاؤں کے ماتو شری آنند آشرم ساؤ کھیڑا میں بزرگ مرد و خواتین کو ربیع الاول کی مناسبت سے پھل تقسیم کرنے کے لیے وہاں پر یہ پوری یونٹ پہنچی, اور صدر الدین شیخ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی وہاں پر بیان کی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو بیان کیا, اور ماں باپ کا خدمت و عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے والدین راضی ہو اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے. مسجد ارقم کے پاس کی بستی میں حاجی احمد نگر اور معصوم واڑی میں باقاعدہ 30 غریب اور مسکین ضرورت مند خاندانوں کو بھی راشن کٹ تقسیم کی گئی. ایسے ہی جلگاؤں کے مہرونی علاقے میں مسلم کھاٹک ویلفیئر ایسوسیشن, انہوں نے بھی پوری ٹیم نے باقاعدہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہاسپٹل میں جا کر فروٹس تقسیم کیے, سیب, پارلے بسکٹ اور کیلے وغیرہ مریضوں میں تقسیم کیے, اور ان ہندو بھائی بہنوں کو بتایا کہ آج پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین, جو دنیا میں کرپا, دیا, رحم, مہربان بن کر آئے, آج ان کی پیدائش کا دن ہے. اور اس موقع پر باقاعدہ نثار جناب ہے, فاروق بھائی میکینک ہے, اور ایسے ہی ہمارے عائشہ مسالے والے ہمارے بھائی ہے, ذاکر بھائی ہے, ساجد بھائی ہے, اور پوری کی پوری ٹیم, ہو سکتا ہے کسی کا نام میں بھول رہا ہوں, پوری کی پوری ٹیم مسلم کھاٹک ویلفیئر ایسوسیشن کی ہاسپٹل میں پہنچی اور عید میلاد النبی کے موقع پر ایک اچھا نیک کام کیا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کا کام کیا, اور ان لوگوں میں, ان بزرگوں میں, ان مریضوں میں ہاسپٹل تک پہنچ کر باقاعدہ فروٹس تقسیم کیے. میں مسلم کھاٹک ویلفیئر ایسوسیشن کی پوری ٹیم کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کے نائب صدر کے امیدوار, آپ جانتے ہیں کہ اب نائب صدر دھنگڑ جی کے استعفے کے بعد میں ہی اب نائب صدر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے.
अपोजिशन पार्टियों ने यानी इंडिया ब्लॉक ने अपने नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर साबिक जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। खबरें आ रही है कि हिजब इख्तिलाफ के नायब सदर के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। आप जानते हैं कि सुदर्शन जी रेड्डी पूरी तरीके से एक्टिव होकर मैदान में उतरे हैं और एनडीए के उम्मीदवार जनता के बीच जैसे मोदी जी नहीं आते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी 75 साल के हो रहे हैं या हो गए हैं और खबरें आ रही है कि हमारी रियासत यानी महाराष्ट्र में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 75वीं सालगिरह के मौके पर बाकायदा स्किल डेवलपमेंट 15 रोजा मुहिम चलाई जाएगी जिसका आगाज हो चुका है और खबरें हैं कि 75,000 नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की तरबियत दी जाएगी। जी हाँ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यानी मोदी जी जो 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे तो वो नौकरियां तो दे नहीं पाए, वरना 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से आप सोचिए अब तक कितने जवानों को नौकरियां मिल गई होती, मगर नौकरियां मिली नहीं। 15 लाख आए नहीं। लोग पढ़े लिखे जवान डिग्रियां लेकर हाथ में घूम रहे हैं, उन्हें पकोड़े तलने का बेशर्मी के साथ मोदी जी मशवरा दे रहे हैं। और अब खबरें आ रही कि महाराष्ट्र में वजीर आजम नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए तो स्किल डेवलपमेंट की 15 रोजा मुहिम चलाई जाएगी जिसमें 75,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आप कोई ट्रेनिंग मत दीजिए, आप 75 साल के हो गए, खुदा के वास्ते आप घर बैठ जाइए, ऑटोमेटिक हमें नौकरियां भी मिल जाएगी, आप किसी और को हुकूमत दे दीजिए, ऑटोमेटिक मुल्क सही चलेगा और हमें नौकरियां भी मिलेगी। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एनसीपी जी के सुप्रीमो, कौन सी एनसीपी? दूसरी एनसीपी, ओरिजिनल वाली नहीं, दूसरी एनसीपी। अजीत दादा पवार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। सुबह 9 बजे मैंने भी उसे बाकायदा फेसबुक पर देखा। अजीत पवार की वीडियो वायरल हो रही जिसमें अजीत दादा पवार एक खातून महिला आईपीएस को कार्रवाई रोकने की धमकी दे रहे हैं। वो वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। अपोजिशन ने अब सवालात खड़े कर दिए और उन्होंने कहा है यही है इख्तिदार का नशा, इख्तिदार का सत्ता का गुरूर। जी, कि एक खातून अफसर को इस तरह धमकी आमेज लहजे में अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों का यह कहना है कि यह इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें नजर आ रहा है कि अजीत दादा पवार का कोई कार्यकर्ता फोन लगाकर खातून अफसर के हाथ में देता है और अजीत दादा पवार उसे कार्रवाई रोकने का आदेश देते हैं और वो लेडी खातून महिला अफसर ये कहती है कि दादा आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। जी हाँ, तो दादा कहते हैं कि अगर तुम मुझे वीडियो पे देखोगी तो मेरा चेहरा तो जानती हो ना, और फिर कहते हैं इतनी डेयरिंग तुम में कहां से आई। तो खैर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसकी वजह से बाकायदा एक महिला ऑफिसर का अपमान मानकर लोग इस वीडियो को देखकर अजीत दादा पवार की निंदा कर रहे हैं। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।